اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. خلیج شراوتی کونسل کی جانب سے سجی تعلیم ایوارڈ کی خوبصورت محفل، معزز مہمانان کی شرکت، طلباء کو تہنیت و اعزاز. اہلیہ من کے واٹس ایپ فیس بک گروپ کے زیر اہتمام نعتیہ مقابلے کا انعقاد. پتور میں معمولی جھگڑا، بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا. سنبھل میں دلت لڑکی نے آشرم کے نل سے پانی پیا، چرن سنگھ نے بچے کے باپ پر ترشول سے حملہ کر دیا. سری نگر میں احتجاجیوں کے لیڈر کا نیا چہرہ، برہان وانی کے والد مظفر وانی آ گئے میدان میں. امریکہ میں مسلمان خاتون کو حجاب پہننے پر کلینک کی نوکری سے کر دیا فارغ، سوشل میڈیا پر چھڑی بحث. فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل شراوتی کونسل کی جانب سے آج دوپہر 3 بجے بدری کابودیا ہال ہناور میں شراوتی مسلم تعلیمی ایوارڈ کی خوبصورت محفل سجائی گئی تھی، جس میں تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے درمیان انعامات تقسیم کیے گئے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب خواجہ ابکار صاحب نے کہا کہ تعلیمی میدان میں ترقی کرانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، لہٰذا تعلیم کے سلسلے میں ہمیں اپنے ماضی کو دیکھنے کے بجائے اپنے روشن مستقبل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ہمیں سب سے زیادہ اب IAS افسران کی ضرورت ہے، جس کا انتظام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں ایسے لڑکوں کی ضرورت ہے جو اس میدان میں قدم رکھ کر آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. ایسے طلباء کو ہم مفت میں تعلیم دلانے کا پورا انتظام کر سکتے ہیں. جناب وکیل سلیمان صاحب تلکڑی نے کہا کہ تعلیمی میدان میں ترقی کرنا ہی اصل ترقی ہے، اور اس پوری ساحلی پٹی میں تعلیم کو عام کرتے ہوئے ہمیں ہمارے طلباء و طالبات کو حکومت کے اہم عہدوں پر فائز کرانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. آج کل بھٹکل سے لے کر کاروار اور گیر سپا تک کئی ایک میدان میں ہمارے طلباء و طالبات نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، لیکن IAS IPS جیسے میدانوں میں اب تک کسی نے بھی قدم نہیں رکھا، لہٰذا ہمیں اس میدان میں آگے بڑھنا ہے اور کام کر کے دکھانا ہے. جناب ڈاکٹر YSM سید خلیل الرحمان صاحب نے تعلیمی میدان میں حوصلہ افزائی کرنے والوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تعلیمی میدان میں کام کرنے والوں کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو بھی کوششیں کی جا سکتی ہیں اس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے. اس موقع پر اسپائسز ڈیولپمنٹ بورڈ کے چیئرمین جناب قاضیہ مزمل صاحب نے بھی خطاب کرتے ہوئے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی تلقین کی اور مسلم قوم کا نام روشن کرنے کی نصیحت کر ڈالی. بانی وسط ضیاء ایجوکیشنل سوسائٹی کے مولانا عبید اللہ صاحب کلوری نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. شراوتی کونسل کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عبداللہ سکری ندوی نے کونسل کی تفصیلی رپورٹ پیش کی. ملحوظ رہے کہ محفل کا آغاز محمد امین خواجہ بونگیا کی تلاوت کلام پاک سے ہوا تھا، جس کا ترجمہ مولانا سالم ندوی نے پیش کیا. اتحاد پبلک اسکول کی کارگزاری جناب مظفر شیخ نے پیش کی، جبکہ نعت سعادہ بن شمعون خان سرلگی نے پیش کی. استقبالیہ کلمات اور مہمانوں کا تعارف سیکریٹری دوم خلیج مسلم شراوتی کونسل شمعون خان نے پیش کیا، اور نظامت کے فرائض ایڈیٹر فکر و خبر انصار عزیز نزوی نے بحسن خوبی انجام دیا. قریب شام 6 بجے یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. منکی اہلیان منکی واٹس ایپ اور فیس بک گروپ کی جانب سے جمعرات کی رات منکی میں ایک نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ننھے منھے بچوں نے دلچسپ انداز میں نعتیں پیش کرتے ہوئے سامعین کا دل جیت لیا. فکر و خبر کے مطابق اس پروگرام میں 10 لڑکوں نے حصہ لیا، جس میں اول انعام نیاز قاضی، دوم انعام عقبہ ابو حسینہ اور سوم انعام نظیف قاضی نے حاصل کیا. اس موقع پر اہلیان منکی کا تعارف پیش کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ملک و بیرون ملک میں مقیم منکی کے احباب کو جوڑنے کے لیے گروپ بنایا گیا، جس کے ذمہ دار ابو محمد ساوڑا ہیں. اسٹیج پر مدرسہ رحمانیہ منکی کے ناظم ماشمہ عرفان صاحب، جماعت مسلمین منکی کے سیکریٹری ارشاد قاضی صاحب، نائب سیکریٹری احمد بادشاہ اور اہلیان منکی گروپ کے گروپ ایڈمن جناب تعظیم صاحب وغیرہ موجود تھے. جلسے میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی تھی. پتور 2 بھائیوں کے درمیان ہوئے معمولی جھگڑے میں بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کا قتل کر دیا ہے.
ये वारदात कल उपनांगड़ी में पडला नामी इलाके के करीब वाक़ कोप्पल नामी जगह पर पेश आई है। फिक्र खबर ज़राए के मुताबिक इस हादसे में धरनप्पा पुजारी की मौत हो गई और इस संगीन जुर्म को अंजाम देने वाला उसका बड़ा भाई अब पुलिस की हिरासत में है। तफसीलात के मुताबिक जरप्पा पुजारी के दोनों बेटे अपने माँ बाप के घर ही रहा करते थे और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। शनिचर की शाम धरनप्पा पुजारी के घर लौटने के बाद एक मामूली सी बात पर उनके माँ बहन झगड़ा शुरू हुआ गया। कुछ ही देर में बात इतनी बढ़ गई कि बड़े भाई ने तैश में आकर धरनप्पा पर लकड़ी के तख्ते से जोरदार वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत वाक़ हो गई। इस वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुशलप्पा को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर पुलिस का कहना है कि उसके चेहरे पर डर और गम के आसार नजर नहीं आ रहे थे, जबकि वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उसके पास पैसों की कमी की वजह से वो जाए वारदात से फरार नहीं हो सका। लोगों के पास कर्ज मांगने पर भी किसी से एक पाई पैसा हासिल नहीं हुआ। लोगों ने मजीद कहा कि दोनों शराबी थे और शराब के नशे में एक दूसरे से झगड़ा करना उनका मामूल था। इन्हीं बातों से तंग आकर दोनों की बीवियों ने 1 साल कबल अलग होने का फैसला भी लिया। तब से दोनों अपने वालिदैन के साथ रहा करते थे। लोगों ने बताया कि अभी कुछ दिन कबल ही दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसमें धरनप्पा ने कुशलप्पा पर दरांती से हमला भी कर दिया था, मगर इस सिलसिले में घर वालों की तरफ से कोई रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई गई थी। संभल उत्तर प्रदेश में संभल जिला में आज एक दलित लड़की को आश्रम के नल से पानी पीने से रोके जाने के खिलाफ एहतिजाज करने पर उसके वालिद को त्रिशूल से जख्मी किए जाने का मामला सामने आया है। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट कमलेश दीक्षित ने बताया कि गुन्नूर थाने के कंगूरा गांव के चरण सिंह जाटो ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी 13 साला बेटी खेत में काम करने के बाद करीब में वाक़ आश्रम में नल पर पानी पीने गई थी, लेकिन दलित होने की वजह से वहां के बाबा पूरन सिंह ने उसे पानी पीने से मना कर दिया। कमलेश दीक्षित ने बताया कि जाटो का यह भी कहना है कि जब उसने अपनी बेटी को पानी पीने से रोके जाने की मुखालिफत की तो बाबा ने त्रिशूल से उस पर हमला करके जख्मी कर दिया। एएसपी ने बताया कि जाटो की तहरीर पर मुलजिम बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। श्रीनगर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के वालिद मुजफ्फर वानी ने वादी में मुजाहिरों का नया चेहरा बनकर अलहदगी पसंदों को भी पीछे छोड़ दिया है। जुमा को मुजफ्फर वानी ने पप्पूर में हज़ारों मुजाहिरीन के साथ रैली निकाली, जबकि हुर्रियत पसंद जमातों ने भी श्रीनगर के हजरत बिल में मार्च का ऐलान किया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वानी की रैली में पहुंचे। वानी ने मुजाहिरीन से कहा कि वो 2 बेटों को खोने के बाद अपनी इकलौती बेटी को हिंदुस्तानी कब्जे के खिलाफ जंग में भेजने के लिए तैयार है। मुजाहिरीन ने एक अंग्रेजी अखबार को यह बताया कि बुरहान का भाई खालिद 2010 में नशेबी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में मारा गया था। आईनी शाहिदीन के मुताबिक ज़्यादातर लोग पाँव पैदल वानी की रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जबकि वानी खुद एक बोलेरो में वहां पहुंचे। मुजफ्फर वानी के साथ मौजूद एक दीगर शख्स ने भी रैली से खिताब किया और मुजाहिरीन से सिक्योरिटी फोर्सेस और निजी गाड़ियों पर पथराव नहीं करने के लिए कहा। उसने कहा कि ऐसा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस सख्त कार्रवाई करेगी और अमवात के आदाद में इजाफा होगा। अमेरिका में एक मुसलमान खातून को हिजाब पहनने की वजह से डेंटल क्लिनिक की नौकरी से फारिग कर दिया गया है, जिसके बाद मुकामी मीडिया में भी एक हंगामा खड़ा हो गया है। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में मुसलमान खातून नजफ खान ने एक डेंटल क्लिनिक में अपनी नई मुलाजिमत शुरू की तो वहाँ के बॉस ने नजफ से काम के दौरान हिजाब उतार देने का मुतालबा कर दिया। बॉस के मुताबिक नजफ का हिजाब मरीजों की क्लिनिक से दूर रहने का सबब बन रहा है और ये उसके पेशे के लिहाज से काम के दौरान मुनासिब नहीं। मुलाजिमत की इब्तिदाई 3 रोज़ तक नजफ का बॉस ये धमकी देता रहा कि हिजाब न उतारने की सूरत में उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ताहम नजफ ने इन धमकियों का असर न लेते हुए अपने हिजाब को बरकरार रखा, यहाँ तक कि ईमेल के जरिए उसको बरतरफी का परवाना मिल गया। नजफ खान का कहना था कि मैं डेंटल क्लिनिक में काम शुरू करने के हवाले से बहुत पुरअज़्म थी, क्योंकि दांतों की एक अच्छी डॉक्टर बनने के लिए मुझे तरबियत की ज़रूरत थी। मैं इस वक्त भौचक्का सी रह गई जब मुझे बॉस ने बताया कि मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ, मगर मुलाजिमत जारी रखने के लिए मुझे अपना हिजाब उतारना होगा। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन ने मुतालबा किया है कि मुसलमान खातून को डेंटल क्लिनिक में दोबारा काम पर लाया जाए और इस नाखुशगवार तजुर्बे की वजह से उसे जिस माशी और नफ्सियाती तकलीफ से 2-4 होना पड़ा है उसका ज़र्रे तलाफ़ी भी अदा किया जाए। काउंसिल ने यह भी मुतालबा किया है कि किसी भी अमरीकी मुलाजिम को इसके अकायद या दीनी तालीमात पर अमल पैरा होने की वजह से इहानत का निशाना न बनाया जाए, इसलिए कि ज़ाती हुकूक में से है और अमरीकी कानून इसकी इजाज़त देता है। मज़कूरा वाक़या बयान करने वाले बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट को ऑक्स डेंटल क्लिनिक का मौक़िफ़ हासिल नहीं हो सका, जिसके डायरेक्टर ने नजफ खान के हिजाब के हवाले से नस्ल परस्ती का बदतरीन मुजाहरा करते हुए उसे मुलाजिमत से फारिग कर दिया। नजफ खान का मामला एक दूसरी मुसलमान नौजवान खातून समांथा के केस के 1 साल बाद सामने आया है। समांथा को भी इसी नौयत के मौक़िफ़ का निशाना बनना पड़ा था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने जून 2015 में अपने एक अजीम फैसले में कहा था कि समांथा जिस कंपनी में काम कर रही है उसने मुसलमान खातून के शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया है।
ناظرین یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں. مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں. پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.